अस्सलामुअलैकुम। मैं हाँ रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो कि पंजाबी ज़बान नहीं जानते उन्होंने कमेंट्स विच भी और व्हाट्सएप राहीं भी एक तजवीज़ दी है कि तुसी एक तो सानू पंजाबी ज़बान जिहड़ी है वो बेहतर तरीके नाल समझ नहीं आती, दूसरा तुसी अपनी जिहड़ी बोलन दी स्पीड है वे ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਡੀਐਮ ਜਿਹੜੀ नवी हिकमत अमली बनाने जा रही है और हुकूमत नूं घर भेजण वास्ते मुमकिन जिहड़े खदशात ने उन्हां उत्ते अज दी इस बैठक विच असीं गल करांगे। कप्तान साहब दी मिसाल मैं एक मदारी वाली देंगा कि कप्तान साहब पहले दिन तो ये कह रहे ने कि इस्टैबलिशमेंट साडे नाल है। वो एक दावा क्यों ना करन क्योंकि इस्टैबलिशमेंट आप ही ते उन्हां नूं लैके आई है। वो पहले दिन तो इस मदारी वांग अपनी पटारी चों सप कढ़ के विखाण दा दावा करदे चले आ रहे ने। हुण असल दे विच मदारी नूं ते पता हुंदा है कि मेरी पटारी दे अंदर सप ते है ही नहीं है, जे सप नहीं है तो उन्हें कढ़ के की विखाना है। इस करके मदारी तुसीं वेख्या होना है कि वो गल्लीं बातीं लोकां नूं नाल रला के और एंड तक जिहड़े लोग अद्धा घंटा या पौना घंटा उसकी मदारी दियां गल्लां सुनते ने और उसके ट्रैप विच आ जाते ने ते उन्हां दियां जेबां चों जिस हद तक मुमकिन होंदा है वो पैसे कढ़ा के अपनी गेम मुका दिंदा है। इस साडे कप्तान मदारी ने जदों पार्लीमेंट विच अपना खिताब फरमाया ते उस तो बाद पीपल्स पार्टी दे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ते अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी हर मुमकिन तावन की यकीनदानी हुकूमत नूं करवाई। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यह भी कह दिता कि इमरान साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। इस मौके ते मैं समझदा वां कि शहबाज शरीफ ते बिलावल भुट्टो जरदारी जानते सन कि इस मदारी की जिहड़ी पटारी है वो खाली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सप है ही नहीं है, लिहाजा उन्होंने डायरैक्ट सप कढ़ के विखाण की जिहड़ी दावत दी उस चलाक मदारी ने वो दावत कबूल करने के बजाय जिस तरह मदारी एक मजमे दे विच लोकां नूं बेफजूल गल्लां च उलझा के अपना टाइम पास करता है, इसी तरीके नाल साडे इस कप्तान ने भी उस मदारी वांग अपोजिशन दे नाल NRO मांगते हैं, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, इन्हां दी करप्शन दे पैसे इन्हां कोलों कढवावांगा और इस तरीके नाल मैं इस अपोजिशन नूं नहीं छड्डांगा। इस तरह इस मदारी ने 2.5 साल तक अपोजिशन नूं बेवकूफ बना के अपना वक्त कढ लिया। जदों आस्ता आस्ता इस्टैबलिशमेंट नूं भी इसकी असलीयत का पता चल गया और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत दे विगड़ते हुए हालात नूं भाप लिया ते उन्हें इस मदारी दी पटारी चुक के कचरे दे ढेर ते वगा दी, जिस दा एहसास इस मदारी नूं फौरी तौर ते नहीं होया। हालांकि उस वक्त इस दा सियाणा ब्याणा वजीर फवाद चौधरी दा ओ बयान तुहानू याद होना है जिस दे विच उन्हें कहा सी हम रात को कुछ और फैसले करके सोते हैं, सुबह वो फैसले तब्दील हो जाते हैं। यही वो मौका सी जदों इस्टैबलिशमेंट ने पटारी चुक के कचरे ते ढेर ते वगा दी, पर मेरे इस मदारी नूं इस गल दी समझ ना लगी। अज जदों कप्तान नूं पता लगा कि इत्थे ते मेरी पटारी ही गायब हो गई है ते वो कंबना शुरू हो गए। इस कप्तान मदारी ने अपनी वो घबराहट छुपाण वास्ते नॉर्मल होने की अदाकारी भी की और अपने कुत्तियां नाल खेड के विखाया कि जिस तरीके नाल उसनूं किसी गल की कोई परवाह नहीं। पर हकीकत हाल की है कि उस दे ओ हवारी ओ वजीर जिहड़े कल तक ये कहंदे सन कि हुकूमत किस तरह इन्हां करप्ट चोरां दे नाल बह के गलबात करे, ये ते हर मामले च NRO मंगते ने। अज वही कप्तान मदारी ते उसदे ये सारे हरकारे अपोजिशन कोलों भीख मंग रहे ने कि आओ बह के साडे नाल गलबात करो। कि हुण ये चोर नहीं रहे? हुकूमत दी घबराहट ते वजीरां दे परेशान
ਚਿਹਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਕਖੇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1-2 ਵੀਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ PTI ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾ ਦੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ NRO ਮੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝਾ ਕਿ ਉਹ NRO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ NRO ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਤਲਾ ਵੀ PDM ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਕਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੋ ਆਫਰਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਕੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਔਰ ਕਦੀ ਛੱਤ ਵੱਲ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਗਲਤ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਨਿਆ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 2 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਨੇ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੇਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ PDM ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਣ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਸੇ ਔਰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਇਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਅੱਜ TV ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ 2 ਪੈਗਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ
ਅੱਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਐਲਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਤੋੜ ਚੜਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਤਹਾਈ ਭਿਆਨਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।